Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to watch this video, please make sure that you are subscribed to our channel so that you could get more informative content about this subject. So in computer organization and architecture, this video is the second one. In the previous video, we have discussed about the definition of computer organization and its real-time applications, advantages and disadvantages. So in this video, let us discuss about the computer architecture, its definition, diagram and what are its applications as well as the advantages and disadvantages. So the main thing about this topic is that this is the most important question in this subject, and without this question no question paper does exist. సో ఇంకేందంటే మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మెయిన్ క్వశ్చన్గా కంపల్సరీ అడుగుతారు. ఎయిదర్ 9+6 మార్క్స్ ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్గా 20 మార్క్స్కి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. లెట్ మీ షో యూ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఇన్ మార్చ్ 2022లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారనమాట. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ కంప్యూటర్ డిజైన్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో అప్పటి తర్వాత ఈసారి ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో మనం టోటల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఏదో 10 మార్క్స్కి వస్తే ఎలా రాయాలి అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ టైప్స్ అని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో let us start. So what is computer design? Computer design is nothing but it can be defined as a particular plan which is created in order to design the components of the computer. It can be the internal and the external features. ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ అయితే ఏముంది, కీబోర్డ్, మౌస్, మానిటర్ వీటన్నిటి డిజైన్కి. ఒకవేళ ఇంటర్నల్ ఫీచర్స్ అవుతానేమో కాంపోనెంట్స్ లైక్ సిస్టమ్, హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్ డిజైన్ చేయడానికి ఈ కంప్యూటర్ డిజైన్ ఆర్కిటెక్చర్ని యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ మేకింగ్ డెసిషన్స్ అబౌట్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇంక్లూడింగ్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేట్ కాంపోనెంట్స్. సో అప్రోప్రియేట్ లైక్ ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్కి సూటబుల్ అయ్యే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ సపోర్ట్ చేసే కాంపోనెంట్స్, వాటిని కూడా డిజైన్ చేస్తుంది బై ఇంటిగ్రేటింగ్ ద ఓవరాల్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్. The computer design encompasses various aspects such as choice of processor, memory, storage devices, input-output interfaces and the overall system architecture. సో కంప్యూటర్ డిజైన్ అనేది ఇలాంటి ఒక ఫేస్ని అన్నిటిని అండర్టేక్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ సింప్లర్ టర్మ్స్, కంప్యూటర్ డిజైన్ ఈజ్ అబౌట్ డిజైనింగ్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ టు మీట్ ద స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆప్టిమైజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. సో ఏదైతే ఒక టాస్క్ యూజర్ అనేది ఒక కంప్యూటర్కి మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఆ టాస్క్ని ఎలాగ కంప్లీట్ చేస్తుంది, ఇవన్నిటినీ కూడా ఆ కంప్యూటర్ డిజైన్ ఆర్కిటెక్చర్ వల్ల మనం అవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ as well as the advantages and disadvantages. Computer architecture, it refers to the structure and organization of computer system including the hardware components and how they interact with each other. It describes the design principles and techniques used in building computer systems, focusing on the relationship between the hardware and software components. So computer system architecture is basically can be defined in about the internal features or the internal structures of the computer and how the computer's hardware and software will communicate together and work together to perform a particular task. The computer architecture involves understanding the different levels of abstraction in a computer system, from the physical components like CPU, memory and storage to the instruction set architecture that defines the set of instructions and a processor can execute. The goal of computer architecture is to create the efficient and optimal designs to maximize the performance, minimize the power consumption and provide scalability. It plays a crucial role in determining the capabilities and limitations of a computer system. సో ఏం లేదమ్మా, కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఓవరాల్ డిజైనే కాకుండా ఇంకా ఏమేమి పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే, ఏదైతే ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటుందో అది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్. అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హిడెన్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ ఉంది అనుకుందాం. ఒక కార్ అనేది రన్ అవుతుంది ఆర్ డ్రైవ్ అవుతుంది అంటే వీ కెన్ ఓన్లీ సీ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ లైక్ స్టీరింగ్, బట్ ఇంటర్నల్గా ఏదైతే ఆపరేషన్స్ ఇంటర్నల్గా జరుగుతుందో అది మనకు కనిపించదు కదా. సో అలా దాన్ని మనము అబ్స్ట్రాక్షన్ అని చెప్తాం. సో అలాగని ఒక టాస్క్ అనేది మనం కంప్యూటర్కి అప్లై చేసినప్పుడు అందులో CPU, ఇంకా ప్రాసెసర్, ఇంకా ఏముంది మెమరీ యూనిట్, సో ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందన్న సంగతి మనకు తెలియదు. సో అలాంటి వాటిని కూడా ఆ ఫీచర్స్ని కూడా డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఈ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఉందన్నమాట. ఇంకొకటి ఎలా చేస్తుంది అంటే ఎఫిషియన్సీ లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎఫిషియన్సీని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకా ఎంత రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ లైక్ ఇఫ్ ద రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ ఇస్ మోర్ ఆర్ లెస్ అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో ఇంకో మెయిన్గా ఏంటంటే లిమిటేషన్స్ అండ్ క్యాపబిలిటీస్ని కూడా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని చూసి కూడా టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. Computer architecture is like a blueprint or a framework that defines how computer system is organized and how the various parts to work together to execute instructions and perform tasks. సో ఒక టాస్క్ అనేది ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుంది,
by combination of internal and external components or the features of a computer system. సో ఇవన్నీ టుగెదర్గా వర్క్ అవుతూనే ఒక టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఈ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ని యూజ్ చేస్తారు. సో నౌ లెట్ us discuss about the types of architecture. So there are two basic computer architecture. There are von Neumann and the second one is Harvard architecture. సో ఈ వీడియోలో మనము von Neumann architecture అంటే ఏంది and what are the components that are present in the von Neumann architecture and what are its advantages and disadvantages అని డిస్కస్ చేద్దాం. Why only we are only discussing about the two main architecture, that is Harvard architecture and von Neumann? It is because ఈ టూ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పటి వరకు రన్ అయింది కాబట్టి అండ్ గ్లోబల్లీ వాట్ ఎవర్ the devices, computer devices that exist globally, they are run using these two main architecture. So the first one is von Neumann architecture and it was proposed by John von Neumann in 1945. So what is the main concept behind this von Neumann architecture? సో ఏదైతే ఒక డేటా అండ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఇన్పుట్ ద్వారా మనం కంప్యూటర్ సిస్టమ్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ఏ విధంగా అయితే మనకు డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో అది ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో డిఫైన్ చేస్తారనమాట. ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ అ సీక్వెన్షియల్ మేనర్. సో మెమరీ లొకేషన్ కూడా ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది. ఏ కంప్యూటర్ విత్ von Neumann architecture consists of four main blocks. They are memory unit, input unit, data processing unit. A computer with von Neumann architecture consists of four main blocks. They are memory unit, input output unit, data processing unit and program control unit. సో ఈ టర్మ్స్లోనే మనకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. మెమరీ యూనిట్ అంటే ఏదైతే డేటా ఉందో అది స్టోర్ చేయడానికి మెమరీ యూనిట్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే ఏదైనా ఒక డేటాని మనము కంప్యూటర్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఆ డేటా అనేది ఏ విధంగా ప్రాసెస్ అయ్యి అవుట్పుట్ లాగా రిలీజ్ అవుతుందో ఇవన్నీ చెప్తుంది. అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటే సో ఏదైతే డేటా మనం ఇచ్చినామో అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇంటర్నల్గా by using arithmetic logical unit with the help of central processing unit. And the fourth one is program control unit. This is the diagrammatic representation of von Neumann architecture. So in the main components in the memory unit, input output unit and logical arithmetic and logical unit, and next one is a control unit. So what is memory unit? Memory unit is where all the data and the instructions are stored. The memory unit is shared between the central processing unit and the input output devices. It holds the program instructions and the data that the CPU needs to execute those instructions. The CPU fetches the instructions from memory and processes them and then stores the result back in the memory. This shows the seamless communication and coordination between the different components of computer system. It is a key part of how the computers work. సో ఈ డయాగ్రామ్లో చూసినట్లయితే మనము ఒక ఇన్పుట్ డేటా అనేది ఒక పర్సన్ ఆర్ యూజర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డేటా అనేది డైరెక్ట్గా చూడండి ఇక్కడ మెమరీ యూనిట్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది, లైక్ మెమరీ యూనిట్లో స్టోర్ అయింది. సో మెమరీ యూనిట్లో స్టోర్ అయిన డేటా మళ్ళీ అది వెన్ ఇట్ అండర్గోస్ ఆల్ ద ప్రాసెసర్ ఇట్ అగైన్ వెన్ స్టోర్స్ ద డేటా ఇన్ ద మెమరీ యూనిట్. సో అలాగే మెమరీ యూనిట్కి ఇన్పుట్ యూనిట్కి అండ్ ద రిమైనింగ్ అదర్ కాంపోనెంట్స్కి ఒక కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది. And the second important thing is input and output units. These are responsible for handling the communication between the computer system and the external world. The input system allows the computer to receive data or the instructions from various input devices like keyboard, mouse or sensors. The input unit on the other hand enables the computer to display the transmitted data to output devices like monitors, printers or speakers. These units facilitate the exchange of information between the computer and its users to make it possible to interact with and get results with the system. సో మనము డేటా ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ యూనిట్స్ ఏమవుతుందంటే ఒక ఇన్పుట్ని మనం ఇచ్చినప్పుడు అది ఏమవుతుంది, అది ఇన్పుట్ డివైజెస్ ద్వారా, ఎలాంటి ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే కీబోర్డ్, మౌస్, సెన్సర్స్. సో దీని ద్వారా ఒక యూజర్ అనేది ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు అది రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఎలాగైతే ప్రాసెస్ అవుతుందో దాట్స్ సెకండరీ థింగ్. సో ఇన్పుట్ యూనిట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్పుట్ని అలొకేట్ చేసింది అండ్ ద అవుట్పుట్ యూనిట్ ఏం చేసింది, సో ఏదైతే ప్రాసెస్ ఆ డేటా అనేది అన్నిట్లో లైక్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ విజిట్ అయ్యి ఓవరాల్గా ప్రాసెస్డ్ డేటా అయిన తర్వాత యాజ్ అ అవుట్పుట్ లాగా రిలీజ్ అవుతుంది. సో అవుట్పుట్ మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే మానిటర్స్లో చూడొచ్చు అనమాట. And the third component is data processing unit, that is arithmetic and logical unit. The data processing unit refers to the central processing unit and the third one is data processing unit or the arithmetic logical unit. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే it is responsible for executing the instructions and performing calculations. It consists of various components such as arithmetic logical unit and the control unit. The arithmetic logical unit handles the mathematical and logical operations
while the control unit coordinates the flow of data and instructions within the CPU. Together, these components ensure that the data is processed and manipulated according to the instructions stored in the memory. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ ద కంట్రోల్ యూనిట్ విచ్ హెల్ప్స్ టు ప్రాసెస్ అండ్ ఆర్గనైజ్ ద డేటా బై ద ఇన్పుట్. ఏం చేసింది, లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ద్వారా ఏదైతే డేటా ఉందో అది మంచిగా లైక్ క్లియర్గా ఇంకేం చేసింది. సో లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ద్వారా ఈ అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ కంబైన్డ్ విత్ ద కంట్రోల్ యూనిట్ ఇవి రెండు ఒకేసారి పర్ఫామ్ అయ్యి బై త్రూ ద కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెసర్లో మొత్తం అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ ప్రాసెసర్ కూడా సిపియూలో ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ద సిపియూ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అండర్టేకింగ్ ఆల్ దోస్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో the arithmetic logical unit along with the control unit work together to ensure that the data is processed and manipulated according to the instructions. And now the fourth one is program control unit. అంటే ఏంది, ఓవరాల్గా ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ద డేటా ఏదైతే ఉందో అది ఓవరాల్గా ప్రాసెస్ అవ్వడానికి ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది. హౌ ఇట్ ప్లేస్ it is a vital component for the central processing unit. Its role is to manage and to coordinate the execution of instructions stored in the memory unit. The control unit fetches the instructions from memory and decode them to understand their purpose and then directs the necessary operations within the CPU to carry those instructions. సో ఏదైతే మనము డేటా అనేది అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ తర్వాత వచ్చిందో ఆ డేటా అనేది ఎలా కంట్రోల్ అవుతుంది అనేది ఈ ఫేస్లో చెప్తానమాట. సో ఈ బ్లాక్లో ఓవరాల్ లైక్ ఎన్కోడింగ్, డీకోడింగ్ అండ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ పర్టికులర్ డేటా అనేది అవుట్పుట్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎలాగా అంటే కరెక్ట్ సీక్వెన్షియల్ డేటా లాగా రిలీజ్ అవ్వడానికి. ద ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ యూనిట్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ఓవరాల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. సో షార్ట్కట్లో చెప్పాలంటే ఒక యూజర్ అనేది ఇన్పుట్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా మెమరీ యూనిట్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. సో మెమరీ యూనిట్లో ఉన్న డేటా అది ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది అంటే అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్. సో కంట్రోల్ యూనిట్ ఇవి రెండు ఒకేసారి ఈక్వల్గా ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఏదైతే డేటా వచ్చిందో అది అనేది త్రూ ద అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ అండ్ అగైన్ విత్ ద మెమరీ యూనిట్. సో అదేంటంటే అవుట్పుట్ లాగా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ డేటా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్. And finally, let us discuss about the advantages and disadvantages of von Neumann architecture. So the first advantage is simplicity. Simplicity is nothing but easy to understand and easy to implement anamata. And అది ఎలాగా అంటే తక్కువ with less cost. And the first advantage is simplicity. Simplicity is nothing but easy to understand, simple to understand and easy to implement, making it cost effective and widely adopted. And the second one is flexibility. Flexibility is nothing but how far a data can be modified by the processors and the hardware and software components. Adanmata. And the third one is efficiency. Efficiency can mainly depend on two factors. That can be the first one is energy efficiency and the second is memory efficiency. Ante enta data, how far the particular system of the memory unit enta particular data ni store cheyagalaru. The first one is simplicity. Simplicity is nothing but the architecture is simple to understand and easy to implement, making it cost effective and widely adopted. And the second one is flexibility. Flexibility is nothing but easy modification of the data when it is entered into the processor. So ఒక డేటాని ఎంత ఈజీగా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు అనే దాన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీ డిఫైన్ చేస్తుంది. And the third one is efficiency. Efficiency factor mainly depends on two factors. One can be the energy efficiency and the second can be the memory efficiency. అంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి పర్టికులర్ సిస్టమ్కి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద పర్టికులర్ టాస్క్. అండ్ మెమరీ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంత స్టోరేజ్ మెమరీ యాక్సెస్ ఉంది ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెసర్కి అదనమాట. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డేటా షేరింగ్. ఇట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ as the ability to store the instructions and the data in a same memory space by enabling the easy sharing and manipulation of program instructions. సో ఎంత ఈజీగా పర్టికులర్ డేటాని షేర్ చేయొచ్చు, దాట్ టు ఇన్ అ సేమ్ మెమరీ యూనిట్ అదనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద డిసడ్వాంటేజెస్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బాటిల్ నెక్. బాటిల్ నెక్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక ప్రాసెసర్ ఉందో ఆ ప్రాసెసర్కి పర్టికులర్ లిమిట్ ఉంటుంది. అంటే దేనికి లిమిట్ అంటే సో టాస్క్ని ఇంత టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే పర్టికులర్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, దాట్ టు విత్ అ పర్టికులర్ స్పీడ్. అంటే ఒక ఎగ్జాక్ట్ స్పీడ్తోని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని ఒక రూల్ ఉంటుంది. సో
ఈ వాన్ న్యూమన్ ఆర్కిటెక్చర్ వల్ల ఈ బాటిల్ నెక్ అనే ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. సో బేసిక్గా చెప్పాలంటే ద ప్రాసెసర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ బై ద స్పీడ్ at which it can fetch and execute the instructions from the memory, which has a lot of difficulties. Ante it face the challenges. And the next one is limited parallelism. Limited parallelism ante simultaneous ga multiple tasks ni perform cheyaledu adi. Ante the sequential nature of von Neumann architecture limits its ability to perform multiple tasks simultaneously, which can impact performance in the certain applications. And the third one is security vulnerabilities. అంటే సెక్యూరిటీ థ్రెడ్స్ కూడా ఉంటుంది. ఈవెన్ దో కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది అన్ని ఓవరాల్ ప్రాసెసర్ ఆర్ ద సిపియు డివైస్లో ఉండే అన్ని ప్రాసెస్ని కంట్రోల్ చేసినా సరే సెక్యూరిటీ థ్రెడ్స్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ మే ఫేస్ ద సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీస్ లైక్ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో అటాక్స్. బఫర్ ఓవర్ఫ్లో అటాక్స్ అంటే ఇప్పుడు సో డేటాని ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, అది సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో లైక్ లైన్ బై లైన్లో అది ఆర్డర్ వైజ్గా అరేంజ్ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల సెక్యూరిటీ లైక్ అప్పుడు ఏంటంటే ఆ డేటా అనేది ఎక్స్టర్నల్గా రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే సెక్యూరిటీ థ్రెడ్స్కి కూడా ఫేస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అలాగా. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మెమరీ యాక్సెస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. మెమరీ యాక్సెస్ can be defined as a memory of the processor by which the components can lead to the conflicts and delays. అంటే పర్టికులర్ టాస్క్ ఉంది కదా, ఆ టాస్క్ అనేది ఇప్పుడు డిలే అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, అంటే డిలే అవుతుంది. సో ఆ డిలే అవుతుంది అనే విషయము యూజర్కి డైరెక్ట్గా తెలియలేదు, సో తెలిసే ఛాన్స్ కూడా లేదు. సో అలాగా మెమరీ అనే ఆ డేటా అనేది రిలీజ్ అయ్యే వరకు టైం పడుతుంది కాబట్టి అక్కడ మెమరీ యాక్సెస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అండ్ ది నెక్స్ట్ వీడియో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద హార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఇట్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.